अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बीजेपी पार्टी पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सनसनीखेज तबसरा। बीजेपी वो पार्टी है जिसने महात्मा गांधी का किया कत्ल। इंचार्ज वजीर मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद जुपिल्ली कृष्णा राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जलसे की तैयारियों का लिया जायजा। अवामी हुक्मरानी के 2 साल फतेह का जश्न। जुपिल्ली कृष्णा राव ने प्रजा सेवा भवन का किया दौरा। श्रीनिवास रेड्डी ने किया शानदार इस्तकबाल। आदिलाबाद लोको पायलट्स का एहतजाज। मरकज़ से इनके मसाइल हल करने और सबके साथ एकसा सलूक का मुतालबा। श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। और अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि गांधी ख़ानदान ने इस मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी है। इन्होंने तबसरा किया कि मोतीलाल नेहरू का ख़ानदान एक अमीर ख़ानदान था। इन्होंने कहा कि इन दिनों मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी पर हज़ारों करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने भी कुछ बाकी मानदा असासों को मुल्क के लिए वक्फ कर दिया था। इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने 30 साल तक आज़ादी की जंग लड़ी, लेकिन आज़ादी के बाद इन्होंने तबसरा किया कि बीजेपी के वारिसों ने महात्मा गांधी का बेदर्दी से कत्ल किया। इन्होंने कहा कि गांधी ख़ानदान ने अपने पैसों से नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया। इन्होंने कहा कि आज़ादी के दौर में मुल्क के कोने कोने में होने वाली जद्दोजहद इस अखबार में शाये हुई थी। इन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार ने मुल्क की आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किया। इस समय पर एक रेजोल्यूशन मूव करना चाहता हूं। मैं इस देश के लिए सब कुछ खो गए। गांधी जी से लेकर राजीव गांधी जी तक शहीद हुए। उनके परिवार के ऊपर नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के बहाने में सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ जो केसेस लगाए, यहाँ मीटिंग में हम लोग इनानमस ये रेजोल्यूशन पास करना है। ऐसी दबावट में कांग्रेस पार्टी झुकने वाले नहीं है। इस देश के लिए जो कुर्बानी दिए, जो जान दिए, मोदी जी और अमित शाह जी को डरने वाले कोई नहीं है। गांधी परिवार को जितना तकलीफ दिए तो वो तकलीफ गांधी परिवार के तकलीफ नहीं है, इस देश 140 करोड़ जनता का तकलीफ है। ऐसे चीजों को इस देश बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए इस मीटिंग में हम लोग ये रेजोल्यूशन पास करना है, जो मोदी जी और अमित शाह जी जो कर रहा है उसके लिए हम कंडेम करना, इनानमस रेजोल्यूशन पास कर दे के मोदी जी को खत लिखना है अपना तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तरफ से। ये रेजोल्यूशन मैं पास करना चाहता हूँ दीदी, आपके परमिशन लेके। इंचार्ज वजीर मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद जुपिल्ली कृष्णा राव ने कहा कि राइजिंग तेलंगाना नंबर 1 2047 के हदफ के साथ अवामी हुकूमत मुस्तहकम अंदाज में आगे बढ़ रही है। रियासती वजीर ने मंगल के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में 4 दिसंबर को होने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौरे के सिलसिले में जारी इंतजामात का मुकामी कांग्रेस कायदीन के हमरा तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि 4 दिसंबर दोपहर 2 बजे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आदिलाबाद पहुँचेंगे और अवामी हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी और अवामी फलाही इक़दामात के पेश नज़र अवामी हुक्मरानी की कामयाबों का जश्न मनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद के तरक्याती कामों के लिए खुसूसी मनसूबा तैयार किया गया है, जिसके तहत तकरीबन 500 करोड़ रुपये की मुख्तलिफ़ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा जाएगा, जिनमें पुलिस स्टाफ क्वार्टर्स, ख़वातीन की माशी तरक्की के लिए पेट्रोल पम्प्स, स्कूल इमारत और दीगर अवामी सहूलियात शामिल हैं।
షెడ్ మొత్తం వస్తుంది రా స్వామి. అంటే 4వ తారీఖున మధ్యాహ్నము 2 గంటలకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి రాబోతూ ఉన్నారు. 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి ఇందిరమ్మ పాలన, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన ప్రజాపాలన విజయోత్సవాల సభ నిర్వహించబోతున్నాం. ఇందులో ఆదిలాబాద్కు సంబంధించి సుమారుగా 500 కోట్ల రూపాయల నిధులతోటి మంజూరిచ్చి పునాది రాయిలు వేసుకోబోతూ ఉన్నాం. ఇందులో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి స్టాఫ్ క్వార్టర్స్, అట్లాగే మహిళలకు సంబంధించినటువంటి పెట్రోల్ బంక్, అట్లాగే స్కూల్ బిల్డింగ్స్, అట్లాగే ఇట్లా రకరకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇందులో చాలా ఉన్నాయి. దానిలో అట్లాగే సబ్ స్టేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. దీంతో పాటుగా సంక్షేమ కార్యక్రమాల పంపిణీ, అంటే ముఖ్యంగా మహిళా సంఘాలకు వడ్డీ లేని రుణాలు కావచ్చు, ఇతర లోన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు కూడా శాంక్షన్లు ఇచ్చి వాళ్ళకు పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న శుభ సందర్భంలో ఇందిరమ్మ పాలన, ప్రజాపాలన 2 సంవత్సరాల పరిపాలన పూర్తయింది కాబట్టి డిసెంబర్ 9 పూర్తవుతా ఉంది కాబట్టి ఇందులో ప్రజాపాలన ప్రజా విజయోత్సవాల సభ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తాము. ఎందుకు విజయోత్సవం అంటే రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి గడచిన 10 సంవత్సరాల బీఆర్ఎస్ పార్టీ పరిపాలన కారణంగా, ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు పరిపాలన కారణంగా రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి అధోగతి పాలైంది. మామూలు కాదు, పదంతలు. ఇంకొక మాట చెప్పాలంటే, వివరంగా చెప్పాలంటే, గడచినటువంటి 64 సంవత్సరాల్లో 22 మంది ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన చేస్తే రాష్ట్రం పైన ఉన్న అప్పు కేవలం 65,000 కోట్ల రూపాయలు ఉంటే, ఒక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పరిపాలనలో అది 8 లక్షల కోట్లకు పోయి నెలకు 650 కోట్ల రూపాయల వడ్డీ కట్టుంటే ఆనాటి ప్రభుత్వం, అంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఇలా కేసీఆర్ పరిపాలన పుణ్యం అని చెప్పని ఇలా నెలకు 6,500 కోట్ల రూపాయలు, సంవత్సరం 75,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పు చెల్లిస్తూ, వడ్డీ చెల్లిస్తూ, అయినా కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆనాడు సోనియా గాంధీ గారైనా, రాహుల్ గాంధీ గారైనా, మల్లికార్జున ఖర్గే గారైనా, ప్రియాంక గాంధీ గారైనా, రేవంత్ రెడ్డి గారైనా, అట్లాగే కాంగ్రెస్ నాయకులు చెప్పినటువంటి ఏవైతే హామీలు ఇవ్వడం జరిగిందో ఆ అన్ని హామీలను కూడా ఒక్కొక్కటిగా 2 సంవత్సరాల కాలంలో చాలా మటుకు పూర్తి చేసే కార్యం జరుగుతూ ఉంది. సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ఇది వాస్తవం. ఇదైతే భిన్నంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు రకరకాల ఆరోపణలు చేసి జరిగిన జూబ్లీస్ ఎన్నికల్లో ప్రచారంలో భాగంగా బీఆర్ఎస్ నాయకులు, హరీష్ రావు అయినా, ఇతర నాయకులైనా, ఇంకొకరైనా, ముఖ్యంగా కేటీఆర్ జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నిక గురించి ఒక మాట మాట్లాడాడు. ఇది రెఫరెండం అన్నాడు. రెఫరెండం అంటే గడచిన 2 సంవత్సరాల రేవంత్ రెడ్డి గారి పరిపాలన పైన, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పరిపాలన పైన ప్రభుత్వం తీర్పు ఇవ్వబోతూ ఉందని 1కి 10 సార్లు కేటీఆర్ ప్రస్తావించింది. అంటే ఆయనే అన్నాడు. సో మరి ఆయన ప్రశ్నించిన దానికి ప్రజలు తీర్పిచ్చిండు. 2 సంవత్సరాల పరిపాలన పైన తీర్పు 20,000 మెజారిటీ మెజారిటీతోటి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపేయడం జరిగింది. మీరు ఎన్ని ఆరోపణలు చేసినా, బట్టగాల్చి మీద చేసినా, రకరకాల అభూత కల్పనలు చేసి మాట్లాడినా కూడా ప్రజలు స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు జరగబోయేటువంటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ ఎలక్షన్ కానీ, రాబోయేటువంటి
ఎంపీటీసీ జడ్పీసీ ఎన్నికలు కానీ తదనంతరం రాబోయేటువంటి ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఇది తీర్పు ఇవ్వబోతున్నారు. మనం చేయడమే కాదు, చేసింది వాస్తవాలు ప్రజలకు చెప్పడం కోసం సెలబ్రేషన్. 2 సంవత్సరాలు అంటే సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చినటువంటి తెలంగాణ డిసెంబర్ అనేది ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ యొక్క సందర్భంలో మనం ప్రజాపాలన ప్రజా విజయోత్సవం జరుపుకోవాలి. ఆ విజయోత్సవ సభలో ఈ యొక్క పునాదురాలు వేసుకోవడంతో పాటుగా మంజూరు ఇవ్వడంతో పాటుగా దీంతో పాటుగా సంక్షేమ పంపిణీ చేస్తూ ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియజేయాలి. ఒకటి. రెండవది, డిసెంబర్ 8, 9 తేదీన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు 2047 తెలంగాణ రైజింగ్ తెలంగాణ 2047 అంటే దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి అప్పుడు 1947 రేపు 2040 అంటే 100 సంవత్సరాల్లో అంటే రాబోయేటువంటి 25 నుంచి 40 అంటే 22 సంవత్సరాల్లో ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలో, ఏ విధంగా ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలని చెప్పని ఈ యొక్క రైజింగ్ తెలంగాణ 2047 పైన ఒక కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. దానికి అంకురార్పణ రేపు డిసెంబర్ 8 రోజున 9 రోజున హైదరాబాద్లో పెద్ద ఎత్తున చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో ఆదిలాబాద్ సంబంధించినటువంటి ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ ఆదిలాబాద్ రైతాంగానికి కానీ మొత్తం తెలంగాణ రైతాంగాన్ని వాళ్ళకి ఆదాయం ఏ విధంగా పెంచాలి, అట్లాగే యువత వాళ్ళకి ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి, మహిళలకు వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం మహిళల్ని ఎట్లయితే పోటీసులు చేయాలని చెప్పని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారో దానికి ప్రణాళిక రూపకల్పన చేస్తాము. అట్లాగే ప్రపంచ స్థాయి దిగ్గజ సంస్థల్ని హైదరాబాద్ రప్పించి ఫ్యూచర్ సిటీలో పారిశ్రామికీకరణ అట్లాగే సేవా రంగాల్ని అభివృద్ధి చేసే కార్యక్రమం. ఇవన్నీ కూడా అంటే రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని ఈనాడు ఉన్నటువంటి సగటు జీడిపి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటారు. అంటే రాష్ట్రం యొక్క స్థూల ఉత్పత్తి మొత్తం సంపద సంవత్సరానికి 16 లక్షల కోట్లు అయితే దాన్ని 2047 వరకు 2047 వరకు దాన్ని 3 ట్రిలియన్ ఎకానమీ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నదానికి మనం మామూలు లెక్కలు చెప్పాలంటే 15 అంతలు అంటే 1500%. 3% 5% కాదు 1500%, 15 అంతలు సుమారుగా 3 ట్రిలియన్ ఎకానమీని సాధించేదాని కోసం అన్ని వర్గాల ప్రజలకు మూడు కేటగిరీలు చేసి అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అందించేదానికి చేస్తూ ఉన్నాం. దాని గురించి కూడా రేపు మాట్లాడదానికి చెప్పడం జరిగింది. ఆ రోజున కూడా రేపు జరగబోయేటువంటి ఎల్లుండి 4వ తారీఖున జరగబోయేటువంటి ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రజా విజయోత్సవ సభకు అందరూ కూడా అవిభక్త ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ ప్రజలందరూ కూడా ఇందులో పాల్గొనాలని దీనికి గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలని మీ ద్వారా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ऑल इंडिया लोको रैंकिंग स्टाफ एसोसिएशन डिवीज़न के सदर सिराज आलम ने मुतालबा किया कि रेलवे में काम करने वाले लोको पायलट्स के मसाइल हल किए जाए. इन्होंने मंगल के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में रेलवे स्टेशन ऑफिस के सामने एहतजाज किया. लोको पायलट्स का कहना था कि इन्होंने अपने मुतालबात के हुसूल के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए 48 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की. लोको पायलट्स ने अपनी शिकायत का इजहार किया कि मरकज़ ने रेलवे मुलाजिमीन के डीए में 50% इजाफा करके इन्हें नज़रअंदाज किया. इन्होंने फौरी तौर पर मुतालबा किया कि इनके डीए में इजाफा किया जाए. जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो हमारी ये मांगे पूरी करो रेल प्रशासन होश में आओ रेल हमारा हक पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो रेल प्रशासन होश में आओ रेल प्रशासन होश में आओ रेल आरएसए जिंदाबाद एआईजीसी जिंदाबाद मैं सिराज आलम लोको पायलट गुड्स एलारसा का आदिलाबाद ब्रांच का ब्रांच प्रेसिडेंट हूँ. आज पूरे इंडिया में वो एलारसा के तहत ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के तहत हम लोग को कुछ जायज़ मांगों को लेकर हर क्रू लॉबी में पूरे भारत के क्रू लॉबी में सभी जगह पे 48 आवर्स का हंगर स्ट्राइक का आयोजन किया गया है.
हम लोग 48 घंटे बिना कुछ खाए पिए बिना गाड़ियों को मतलब रोके हुए अपना ड्यूटी पूरा करेंगे। 48 घंटे वो बिना कुछ खाए पिए अपना ड्यूटी करते रहेंगे। हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे 50% DA बढ़ने के बाद वो हमारा 25% का वो जो माइलेज रेट बढ़ाना था वो अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, जबकि जितने भी नॉन रनिंग स्टाफ हैं रेलवे में ही उन सब का अलाउंसेज सभी अलाउंसेज बढ़ा दिए गए। सिर्फ रनिंग स्टाफ को छोड़कर सबको बढ़ा दिए गए और हमारा अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। और दूसरे डिपार्टमेंट में टीए 100% छूट है और हमारा टीए के बदले में मिलने वाला माइलेज, हमारा जो टीए के बदले में माइलेज रेट मिलता है उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। उसके 70% उसके एग्जेम्पशन के लिए हम लोग ये धरना पे 48 आवर्स का हंगर फास्ट पे बैठे हैं। आदिलाबाद ज़िला इंचार्ज वज़ीर जूपिल्ली कृष्णा राव ने कहा कि आदिलाबाद ज़िला कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को अवामी हुक्मरानी की 2 साला फतेह के जश्न को कामयाब बनाने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। मंगल के रोज़ आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन में पार्टी के सरकर्दा कायदीन और कारकुनों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इन्होंने चीफ मिनिस्टर के आदिलाबाद दौरे से मुताल्लिक़ कई मसाइल पर पार्टी कायदीन को हिदायत दी। इन्होंने ये भी मशवरा दिया कि बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की जीत के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే 2 సంవత్సరాల పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో ఇందిరమ్మ పాలన ప్రజాపాలన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 2 సంవత్సరాల చదువులో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం 9 జరుగుతుంది కాబట్టి అందులో విజయోత్సవాల కారణం ఏంటంటే వాస్తవంగా మళ్ళీ మిగతా విషయాలు మాట్లాడే అవసరం ఉంది కాబట్టి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి అధ్వానంగా చేసుకుపోయినా కూడా చెప్పిన ప్రతి మాటలు పెట్టుకుంటూ ఇవన్నీ అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది మనం ప్రజలకు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ప్రతిపక్షాల వాళ్ళు రకరకాల విమర్శలు చేస్తూ ఉంటారు, ప్రజలు తప్పులో పట్టిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి ఉమ్మడి జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ద్వారా రాష్ట్ర అంటే పార్టీ యొక్క ప్రతిష్టను పెంచే విధంగా ఈ యొక్క అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమం చెప్పుకోవడం వల్ల జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలకు కూడా ఇది ఉపయోగమవుతుంది. డిసెంబర్ 8-9 తారీఖున ఇక రైజింగ్ తెలంగాణ 2047 అది కూడా మంచి కార్యక్రమం. రాష్ట్ర భవిష్యత్తును ఈ విధంగా తీర్చిదిద్దాలి. రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని గణనీయంగా అంటే 1 ట్రిలియన్ ఎకానమీ, ట్రిలియన్ అంటే 1,00,000 కోట్లు, అది 2034 వరకు, 2047 వరకు 3 ట్రిలియన్, 2,70,00,000 కోట్లకు అంటే 15,000. ఇది ప్రణాళిక. సో దానికి ఒక దిశ నిర్దేశం చేసే విధంగా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం. సో ఇది ప్రజలకు తెలియపడాల్సిన అవసరం ఉంది. జరుగుతున్నటువంటి సర్పంచ్ ఎన్నికలు కూడా ప్రతి జిల్లాలో చేయడం వలన ప్రజలకు ఒక సందేశం సంకేతించడం. మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపు కూడా కొంతవరకు దోహదపడుతుంది.
PDSU इनकलाबी तलबा तहरीक के बानी रियासती सदर श्रीकांत ने कहा कि वो तलबा लीडर जॉर्ज रेड्डी की तहरीक से तालीमी शोबे में मसाइल को हल करने के लिए जद्दोजहद करेंगे। मंगल के रोज़ PDSU की 20वीं ज़िले जनरल मीटिंग आदिलाबाद में एसोसिएशन के दफ्तर में मुनक़िद हुई। इन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप्स और फ़ीस की वापसी करे। इन्होंने कहा कि हुकूमत तलबा की पढ़ाई में रुकावट किए बगैर काम करे। కానీ చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా జార్జ్ రెడ్డి చనిపోయిన 50 అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. 50 ఏళ్ల తర్వాత జార్జ్ రెడ్డి అనేటువంటి ఒక సినిమాను తీస్తే ఇవాళ మళ్ళా ఆ ఏళ్ల తర్వాత భయపడుతున్నారంటే ఆయన చూపినటువంటి ప్రభావం ఏ స్థాయిలో ఉన్నదో ఎంతమందిని అట్లా జార్జ్ రెడ్డి చనిపోయిన తర్వాత జార్జ్ రెడ్డి ఉన్నంత కాలం ఓన్లీ హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ పనిచేసింది. కానీ ఎప్పుడైతే జార్జ్ రెడ్డిని చంపేసిరో జార్జ్ రెడ్డిని చంపేసిన తర్వాత మన పక్క జిల్లానే ఉన్నటువంటి జంపాల చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్ అనేటువంటి విద్యార్థి తన జంపాల చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్ ఈయన జార్జ్ రెడ్డి ఈయన న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఆయన చంపేసిన తర్వాత దళిత కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి జంపాల చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్ నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి ఇంజనీరింగ్ చదవడం కోసం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి పోతే కాలేజీకి పోయినా జార్జ్ రెడ్డి, చాయ్ తాగడానికి పోయినా జార్జ్ రెడ్డి, ఏడికి పోయినా జార్జ్ రెడ్డి. అసలు ఎవరి జార్జ్ రెడ్డి అని చెప్పేసి ఆలోచించాలి. చదువుకునేటువంటి విద్యార్థులు జార్జ్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడుతూ అసలు ఏం చేసింది జార్జ్ రెడ్డి అని చెప్పేసి ఆలోచించినటువంటి పోరాటాలను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఇక నేను అసలు జీవితం అంటే ఈ జీవితం కాదు చేసినటువంటి ఆశయం ఏదైతే ఉందో చంపేసిన తర్వాత తీసుకొస్తున్న పరిస్థితి. సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కోర్సులు అంటే ఏంటి? వాళ్ళ స్కాలర్షిప్లు ప్రభుత్వాలు ఇవ్వకుండా, రియంబర్స్మెంట్ ప్రభుత్వాలు ఇవ్వకుండా స్కాలర్షిప్ రియంబర్స్మెంట్ వర్తించినటువంటి కోర్సులు ఇవాళ ప్రభుత్వాలు తీసుకొని వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇవాళ చాలా మంది ఇవాళ రాష్ట్రంలో దాదాపు అత్యధికమైనటువంటి విద్యార్థులు ఇవాళ స్కాలర్షిప్ల మీద చదువుకుంటున్న విషయం వాస్తవం కాదా? రియంబర్స్మెంట్ పథకం మీద చదువుకుంటున్న విషయం వాస్తవం కాదా? మన ప్రభుత్వాలు ఇవాళ పథకాల మీద ఆధారపడి చదువుకునేటువంటి విద్యార్థులకు దూరం చేసేటువంటి విధంగా సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కోర్సులను తీసుకొస్తా ఉన్నది. వేలాది ఫీజులను ఆ కోర్సులకు నిర్ణయించి ఇవాళ చదివించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. అంటే ఇవాళ ప్రభుత్వాలు స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వట్లేదు, రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు. భారత రాజ్యాంగం ఈ దేశంలో పుట్టినటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా ఉచితంగా నాణ్యంగా విద్యను ఇవ్వాలని చెప్పేసి భారత రాజ్యాంగం చెప్తే వాళ్ళ విద్యను ఇచ్చేటువంటి కర్తవ్యం అంటే విద్యను ఇచ్చేటువంటి బాధ్యత నుంచి వాళ్ళ ప్రభుత్వాలు వైదొలుగుతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితిని కూడా మన విద్యార్థి సంఘంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే గత 50 సంవత్సరాలుగా PDSU ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పీడిత విద్యార్థుల పక్షాన SC, ST, BC మైనారిటీ వర్గాల విద్యార్థుల పక్షాన నిరంతరం పోరాటాలు చేస్తుంది. ఆ పోరాటాలు చేస్తున్న క్రమంలోనే జార్జ్ రెడ్డి చనిపోయిన పరిస్థితి. ఆ పోరాటాలు చేస్తున్న క్రమంలోనే జంపాల చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్ చనిపోయిన పరిస్థితి. అట్లా శ్రీపాద శ్రీహరి, కోలా శంకర్ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस माह की 4 तारीख को आदिलाबाद के दौरे के पस मंज़र में ज़िला इंचार्ज वज़ीर जूपिली कृष्णा राव ने मंगल के रोज़ आदिलाबाद का दौरा किया। इन्होंने शहर में असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस का दौरा किया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी कायदीन की हमरा मिलकर फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए इनका शानदार इस्तकबाल किया और इन्हें शाल पहनाकर मुबारकबाद दी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी के साथ बोथ असम्बली इंचार्ज अड़े गजेंद्र, साबिक ZPTC गोगा गणेश, बोरांचो श्रीकांत रेड्डी, गिम्मा संतोष, संतानन राव, कोंडा गंगाधर व दीगर कायदीन मौजूद थे। बोध मंडल धनोरा गांव वालों ने अपने गांव के लिए बस सर्विस बहाल करने का मुतालबा किया। इन्होंने मंगल के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में बस डिपो के सामने एहतजाज किया। इन्होंने दरख्वास्त की कि मुसाफिरों की मुश्किलात को दूर करने के लिए इनके गांव के साथ साथ गांव से मुल्क 4 ग्राम पंचायतों के लिए बस चलाई जाए। इन्होंने इस सिलसिले में DM को एक अर्जी भी दी। गांव वालों ने कहा कि DM ने कहा कि वो इलेक्शन के बाद इस मसले को हल करेंगे क्योंकि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिस है।
ఎలక్షన్ కోడ్స్లో మార్చిన దానికి మళ్ళీ చేంజ్ అయ్యారు. ఎలక్షన్ తర్వాత చూస్తా అనే లోపల మనకి సడన్గా కోడ్ వచ్చేసింది. ఈరోజు ఈవినింగ్ కోడ్ వచ్చింది. నేను ఒక 2 days యాక్సిడెంట్ అయిందని కాబట్టి డిసెంబర్ 24 తర్వాత దన్నూరు బీడీసీ చైర్మన్ దన్నూరు మేము ఆర్టీసీ బస్సు కొరకు వచ్చేసినాము. పొద్దున వచ్చే బస్సు అది ఇచ్చోడలో నుండి అక్కడి నుంచి అటు సిరిసిల్ల పంపుతారు. అది 40 సంవత్సరాల నుంచి దాన్ని మాకు దన్నూరు పంపుతుంది. ఆ బస్సును కూడా మా దన్నూరుకి విధిగా యథాతథగా ఏ సమయం నుండి ఆ సమయంలో పంపాలా. రెండవది ఏంటంటే ఈవినింగ్ బస్సు కూడా మాకు సరిగా టైంకి రావడం లేదు. దాన్ని కూడా సరైన టైంలో పంపాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇంకోటి ఏంటంటే మా దన్నూరుకు అటు అడియల్ రోడ్ అయింది. అడియల్ రోడ్ దిక్కు ఒక 3-4 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే దన్నూరు, బిర్లగొంది అండ్ అందూరు, మందబోగడ అండ్ నాగపూర్. ఈ గ్రామ పంచాయతీల ప్రజలు కూడా అంత ఎస్టీ వాళ్ళకు బాగా ఇబ్బందిగా ఉన్నది ఎక్కడ రావడానికి. వాళ్ళకు కూడా బస్ సౌకర్యం కల్పించి వాళ్ళని ఆదుకోవాలని మా కోరిక. ఇవాళ మేము విజ్ఞాపన పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది మన డిఎం గారికి. ఎలక్షన్స్ కోడ్ ఉన్నది కాబట్టి 18 తారీఖు దాకా పంపడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. अवामी हुकूमत राइजिंग तेलंगाना नंबर 1 2047 के मकसद के साथ एक कदम आगे बढ़ रही है। ज़िला इंचार्ज वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस माह की 4 तारीख को आदिलाबाद के दौरे के पस मंज़र में इन्होंने मंगल के रोज़ शहर मुस्तखर के इंदिरा प्रियदर्शन स्टेडियम में मुकामी कांग्रेस पार्टी कायदीन के साथ मिलकर किए जा रहे इंतजाम का जायज़ा लिया। रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली प्रजा हुकूमत प्रजा पालना के 2 साल की कामयाबी का जश्न मनाएगी। हमारे एएन नुमाइंदे की वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव से ख़ास बातचीत। స్వామి ఓ స్వామి ఎన్నికిరా షెడ్డు మొత్తం వస్తుంది రా స్వామి. ఆదిలాబాద్ పర్యటనకు సంబంధించి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్కి ఈ నెల 4 రావడంతో ఏర్పాట్లను పరిశీలించేందుకు పర్యాటక ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు గారు చేశారు. సార్ చెప్పండి, పర్యటన అంటే సంబంధించి ఏర్పాట్లు అయితే చూశారు. ఏర్పాట్ల పట్ల అంటే ఎలా అంటే పూర్తిగా ఇంకెంతవరకు పూర్తయ్యాయి, ఎప్పటిదాకా పూర్తయ్యాయి? ఏర్పాట్లు బాగానే జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ యొక్క 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం విజయోత్సవాల సభ నిర్వహిస్తూ ఉంది. ఇందులో విజయోత్సవాలే కాదు, ఇందులో అభివృద్ధి పనులకు పునాది రాయి వేసే కార్యక్రమం. సుమారుగా 100 కోట్ల రూపాయల పునాదిరాలు శాంక్షన్లు మంజూరు ఇచ్చి వాటికి ఫౌండేషన్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. దీంతో పాటుగా సంక్షేమ కార్యక్రమం సంబంధించి కూడా నిధులను పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం. అట్లాగే మహిళా సంఘాలకు పెట్రోల్ పంపులు కావచ్చు, అట్లాగే మహిళలకు సంబంధించి వడ్డీ లేని రుణాలు, 1 కోటి రూపాయల వడ్డీ లేని రుణాలు కూడా ఆ వేదిక పైన ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున చేసే కార్యం చేస్తాను. సో దీన్ని సక్సెస్ చేయడం కోసం అవిభక్త ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాను, ఇందులో పాల్గొని దీన్ని గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాను. సరే, ప్రతిపక్షాల వాళ్ళు రకరకాల విష ప్రచారాలు చేస్తూ ఉంటారు, ఆరోపణలు చేస్తూ ఉంటారు. ఎన్ని చేసినా
ఎట్లయితే ప్రతిపక్ష నాయకుల ఆశలు ఆవిరైన విధంగా జూబ్లీస్ ఎన్నిక తీర్పిచ్చిందో రేపు రాబోయేటువంటి సర్పంచ్ ఎన్నికలైనా భవిష్యత్తులో రాబోయేటువంటి మళ్ళీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలైనా ఆ తర్వాత రాబోయేటువంటి మళ్ళీ శాసనసభ ఎన్నికలైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయడంకా భోగించబోతోంది. ఖచ్చితంగా మినిమం 10 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ ప్రతికారం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. అయితే ప్రతిపక్షాల విమర్శలకు ఏ విధంగా అంటే ధీటుగా ఎదుర్కొంటారు? ఎందుకంటే ఇంత ప్రజాపాలన సాగిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంకా ఇది లేదు అని చెప్పేసి కొన్ని ప్రతిపక్షాల విమర్శలకు జూబ్లీస్ ఎన్నిక ద్వారా తీర్పు ఇచ్చినాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు చేసేటువంటి విమర్శలకు కూడా రేపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తీర్పు ఇవ్వబోతాం. అది ప్రతిపక్షాలకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తీర్పే ఒక సమాధానం అని చెప్తున్నారు. అలాగే ప్రభుత్వం తరఫున కూడా రైజింగ్ తెలంగాణ వైపుగా దూసుకుపోతున్నట్టుగా కూడా జూపల్లి కృష్ణారావు చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ మహేందర్ రెడ్డితో సత్యనారాయణ, ANN న్యూస్, ఆదిలాబాద్ ఇందిరా ప్రియదర్శిని స్టేడియం నుంచి. अक़लियती रहनुमाओं ने वार्ड नंबर 44 में डाल्डा कंपनी कॉलोनी में कई सालों से मुक़ीम 41 गरीब ख़ानदानों के लिए इंसाफ का मुतालबा किया. इन्होंने मंगल के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत की. इन्होंने बरसों से रहने वाले ख़ानदानों को नोटिस भेजे जाने पर अपनी तशवीश का इज़हार किया. इनका कहना था कि वो कई सालों से वहाँ मुक़ीम है और म्यूनसिपल टैक्स अदा कर रहे हैं. इन्होंने हुकाम से गुजारिश की कि वो अदालती अहकामात का एहतराम करें और इंसाफ करें. आज आदिलाबाद वार्ड नंबर 44 के डाल्डा कंपनी एरिया में जो भी आज प्रेस क्लब में लोग इकट्ठा हुए, उसका एक ही रीज़न है कि कोर्ट से EP में इनको नोटिस आए, जिसमें जज साहब ये बोल रहे कि टाउन प्लानिंग ऑफिसर के मदद से ये लोग आइडेंटिफाई करके ये लोग को खाली करो बोल के है. पर ये लोगों का एक ही बोलना है, ये लोग को कोर्ट के आर्डर को रिस्पेक्ट करते और ये लोगों को ऑलरेडी 1997 में RDO साहब लेटर दिए थे कि जॉइंट सर्वे करो बोल के, तहसीलदार साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब सर्वे करो बोल के ऑलरेडी दिए थे. जब वो पीरियड में भी सर्वे नहीं हुआ, आज ये लोगों के पास तकरीबन 41 फैमिलीज़ के पास टोटली डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है. इन म्यूनसिपालिटी टैक्स पेयर्स है और इन लोगों के पास 2006 में RDO साहब दिए पोजीशन सर्टिफिकेट्स है और ये लोगों के पास इंदिरा इल्लू AP पीरियड आंध्र प्रदेश के पीरियड में दिए इंदिरा इल्लू के बुक्स भी है, टोटली अवेलेबल है. हर चीज़ रहने के बाद ये लोगों की एक ही डिमांड है, एक ही ये लोगों की बात है कि जो भी कोर्ट का जो भी आर्डर है उसको सम्मान करते और उसका भी सर्वे डिमार्केशन होना टोटली जो भी अपोजिशन पार्टी है जो 23-24 नंबर जो 23-24 प्लॉट नंबर जो उन्होंने क्लेम कर रहे, वो प्लॉट नंबर कौन से सर्वे नंबर में आता और वो प्लॉट नंबर इनके जो प्रॉपर्टी लैंड पे बैठता या नहीं बैठता, ये टोटली डिमार्केशन होना और विद द हेल्प ऑफ कंट्री टाउन प्लानिंग ऑफिसर या रेवेन्यू साथ में मिलकर करें तो बहुत बेहतर रहता. ये लोग अभी कोर्ट को फॉलो करते बोल रहे और हम हमारे कलेक्टर साहब से भी ये सब लोग गुजारिश कर रहे हैं कि ये चीज़ को सही तरीके से करें और ये गरीबों के हक़ में करें. और हम कलेक्टर साहब से भी बहुत उम्मीद रख रहे हैं और ऑलरेडी इससे पहले कलेक्टर साहब से भी मुलाकात हुई, SP साहब से भी मुलाकात हुई इस बारे में और हम ये लोग बहुत परेशान हैं. कलेक्टर साहब ये चीज़ के ऊपर गौर फिक्र करें और हम जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, हमारे इंचार्ज मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब और हमारे DCC जो भी नरेश यादव साहब हैं, हम सबसे लोगों की रिक्वेस्ट है कि जो कांग्रेस के पीरियड में जो चीज़ ये महिला जो बसा, आज भी वो महिला आबाद रहना और ये लोगों को न्याय मिलना, ये लोगों को सही तरीके से कोर्ट का जो भी है सही तरीके से वर्क होना. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल.
3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैंप से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై, జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राजेश्वर कांग्रेस पार्टी की हिमायत से मवाला ग्राम पंचायत के सरपंच उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। इन्होंने राजेश्वर को अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। राजेश्वर ने मंगल के रोज़ अपने कैंप ऑफिस आए थे। इन्होंने मवाला ग्राम पंचायत के लोगों से अपील की कि वो राजेश्वर को भारी कामयाबी दिलाए। మావల సర్పంచ్గా మీ అందరికీ నిరంతరం తోడుగా ఉండి మీ సేవకు అనేక రకాలుగా మావల ప్రజల సేవయే మాధవ సేవ అనుకునేటువంటి ఒక మంచి మనసున్నటువంటి వ్యక్తి శ్రీ డి రాజేశ్వర్ గారిని మావల సర్పంచ్గా అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని ప్రజలందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తా ఉన్నాను. మావల సర్పంచ్గా రాజేశ్వర్ గారు గెలిచిన తర్వాత గత 6 సంవత్సరాలుగా అనేక సంవత్సరాల ప్రజా జీవితంలో తానెంత నిక్కచ్చిగా ఉండి నిస్వార్థంగా మావల ప్రజల సేవ చేసిండో, రేపు కూడా మళ్ళీ సర్పంచ్గా గెలిచిన తర్వాత రాజేశ్వర్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మీ అందరికీ కూడా అత్యధికంగా అందుబాటులో ఉండి మీకు సేవ చేస్తారు. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క సంక్షేమ పథకాలన్నిటినీ కూడా మీ గడప గడపగా తీసుకొస్తారు. కాబట్టి మావల సర్పంచ్గా శ్రీ రాజేశ్వర్ గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని మావల ప్రజలందరినీ కూడా చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తా ఉన్నాము. జై కాంగ్రెస్, జై జై కాంగ్రెస్. तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस महीने की 4 तारीख को आदिलाबाद आ रहे हैं। आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने प्रजा पालना विजय सभा में बड़ी तादाद में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को शिरकत करने की अपील की। इन्होंने मंगल के रोज़ प्रजा सेवा भवन में पार्टी कायदीन के साथ मीडिया से बात की। इन्होंने इंदिरापुरी दर्शन स्टेडियम में 12:30 बजे तक मुनक़िद होने वाली सभा में हज़ारों लोगों को आने की दरख्वास्त की। सेलिब्रेशंस मना रहे प्रजा पालना विजय दिवस, ये आदिलाबाद के शहर में रेवंत रेड्डी साहब एक भारी सभा हज़ारों लोगों से बात करने के लिए हमारा आदिलाबाद शहर को आ रहे। मेरा गुजारिश है पूरा आदिलाबाद शहर की आवाम से कि ये सभा को, रेवंत रेड्डी साहब की मीटिंग को पूरी ज़बरदस्त आप जोश के साथ सक्सेस कीजिए। आप ज़रूर आइए हमारा इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में 4 तारीख को, दिसंबर 4 तारीख को रेवंत रेड्डी साहब आवाम से हमारा आदिलाबाद
कि आवाम जनता से बात करेगा, मुखाती करेगा। ज़रूर आप हाज़िर होजिए और कांग्रेस पार्टी को आपका आशीर्वाद दीजिए और कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। ज़रूर हज़ारों लोग इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम 12 बजे दिसंबर 4 तारीख को आप हाजिर हो जाइए। ये विनती करते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय कांग्रेस। किसान परेशान हैं क्योंकि बेला मंडल मुस्तखर के सब मार्केट यार्ड में सोयाबीन की ख़रीदारी गुज़िश्ता एक हफ़्ते से रुकी हुई है। मार्केट यार्ड में सोयाबीन की ख़रीदारी ना होने की वजह से किसान रात को शदीद सर्दी में कांप रहे हैं। इनका कहना था कि सोयाबीन की रंगत, नमी की मकदार और ख़राब होने की वजह से ख़रीदारी नहीं जारी है। इन्होंने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि एक हफ़्ते से तमाम ज़रूरी काम बंद करके मार्केट यार्ड में ज़ख़ीरा किया जा रहा है। इन्होंने हुकूमत से इनकी फसलों को ख़रीदने का मुतालबा किया। उधर का खेत में पराठी स्प्रे कर पहला तो चारा खिलाने का మేము సిరిసన గ్రామం బేలా మండలము మాది సోయాబీన్ తెచ్చి వారం 15 రోజులు అవుతున్నది. పాసింగ్ లేదు, కాటలు అయినాయి, మాల్ ఎత్తలేరు. ఇది ఎట్లా పద్ధతి సార్? ఇది కలెక్టర్ గారు దీన్ని చెరువు చూపి ఏమైనా పని చేయాలా? ఇది ఎట్లా? మేము ఒంటరితనము వ్యవసాయం చేసేటోళ్ళము, అక్కడ లేరు ఇక్కడ లేరు మనిషి. రాత్రి పొద్దు అనక ఇక్కడ వండు కాపల కాసుడు ఉన్నది. చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది ఇది సోయాబీన్ అమ్ముడుకు. బేలా మార్కెట్లో గత 12 రోజుల నుంచి సోయాబీన్ కొనుగోళ్లు నిలిపివేయడం జరిగింది. మరియు మేము రైతులం గత 12 రోజుల నుంచి బస్తాలు అలాగే ఉన్నాయి. ఎటువంటి లారీ వస్తలేదు. మా బస్తాలు పాసింగ్ అయి కుట్టి మరి రెడీ ఉన్నాయి. ఒకటే ఆ బస్తాలు లారీలో వేయడం లేదు. మరి 12 ఇంత సలికి కావలిగా కాస్తున్నాం. ఒక్కరు కూడా ఏ అధికారి కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. ఇవాళ సార్ నేను బేలా మార్కెట్లో వచ్చిండ్రు కానీ ఇక కుప్పలు ఉన్నాయి, బస్తాలు ఉన్నాయి, ఓళ్ళు లేవు. ఇలా నేను పడుతున్నాయి. ఇలా మా పరిస్థితి బేకారైంది. ఇలా ఓటు దెక్తులు లేవు, ఇలా వస్తులు లేవు. మరి ఎట్లా చేయాలా? ఎట్లా లేవు. మరి ఇలా తరి బస్తాలు తీసుకోవాలా సార్? బాగా పరిచయం ఉన్నాయి. ఎట్లా చేయాలి? ఎట్లా కలెక్టర్ సాబ్ దగ్గర వస్తా నేను. వారం రోజుల పోతాను నింపి ఇంకా తీసుకపోలేదు. మరి తీసుకపోలేదు. ఎంత పరిశాని ఉన్నాయి. ఈడ ఎద్దు గూటాల మీద మేము మార్కెట్లో ఎన్ని రోజులు వండు చలిలా ఒక ముసలోడు ఉన్నాడు కట్టెదర్చాడు. మరి అప్పుడు డాక్టర్ని పిలిచి మెడికల్ తెప్పించినాము. ఇట్లా పరిశాని అయింది. మీరు కుళ్ళ చెప్పాలి కదా మేము ఇప్పుడు వారం రోజులు కొనమని. ఆ బోర్డులు లేక ఏమి లేక ఇక మేము కష్టకాలము గొండోలు లేక మేము చేస్తున్నాం. ఈడ ఏమో సత్తాంటున్నాను. ఎన్ని రోజులు సార్ అంటే చలి. ముసలోడు ఒక కట్టెదర్చిండు. ఎవరికి చెప్పు డబ్బులు లేక ఏం చేసుడు. आदिलाबाद जिला कांग्रेस कमेटी सदर डॉक्टर नरेश यादव ने कंदीसर निवास रेड्डी कैंप ऑफिस का दौरा किया। असम्बली इंचार्ज कंदीसर निवास रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों के हमरा इनका फूलों के गुलदस्ते से इस्तकबाल किया और शाल पोशी करते हुए मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए सब मिलकर काम करेंगे और मुकामी इदाराजाती इंतखाबात में पार्टी की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर साबिक कांग्रेस जिला सदर साजिद खान, बुरांचो श्रीकांत रेड्डी, संजीव रेड्डी, गोगा गणेश रेड्डी,
के अलावा कांग्रेस कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। हम सब कांग्रेस। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी पार्टी पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सनसनीखेज तबसरा। बीजेपी वो पार्टी है जिसने महात्मा गांधी का किया कत्ल। इंचार्ज वजीर मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद जूपल्ली कृष्णा राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जलसे की तैयारियों का लिया जायजा। अवामी हुक्मरानी के 2 साल फतेह का जश्न। जूपल्ली कृष्णा राव ने प्रजा सेवा भवन का किया दौरा। श्रीनिवास रेड्डी ने किया शानदार इस्तकबाल। आदिलाबाद लोको पायलट्स का एहतजाज। मरकज़ से इनके मसाइल हल करने और सबके साथ एकसा सलूक का मुतालबा। श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।